ਭੂਤਵਾੜਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਰੁਦਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਉੱਗੀ ਲੇਖਕਾ ਕਾन्हा ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 5 ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਦਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ शिरकत की। समागम दौरान माता गुजरी कॉलेज के सहायक प्रोफैसर सुखविंदर सिंह, सरकारी मल्टीपर्पज़ स्कूल पटियाला के लैक्चरर डॉक्टर आशा किरण ते जसवीर कौर भालमाजरा ने तकरीबन किताबां लिख चुके हैं जिन्होंने औरत नूं किन्ना मुसीबतों के विच नूं लंघना पैंदा है। मैं अपनी सभा वालों इस संस्था का धन्यवाद करता हाँ। पंजाबी साहित्य जगत में बीबी परमजीत कौर सरहंद एक जानिया पहचानिया नाम है, जो बहुत पक्की साहित्यकार है, जिन्होंने संपादना तो बगैर 18 के करीब किताबां पंजाबी साहित्य की झोली पाइया हैं। कलम की दुनिया की तरक्की का मूल है। ज्ञान नूं अगाह वालियां पीढ़ियां तक पहुँचाने का सेहरा कलम सिर रखने वाला ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ है। पंजाबी विच स्वै जीवनियां जिहड़ियां वो ज़्यादातर देश वंड तो बाद ही ज़्यादा मिलदियां, पहलियां काफ़ी घट ने। ते इन्हां दे विच जे देखिया जावे तां नानक सिंह दी मेरी दुनिया, गुरबख्श सिंह ढीरगढ़ी दी मेरी जीवनी, प्रोफैसर पूरन सिंह दी स्वै जीवनी ऑन द पाथ ऑफ लाइफ जिहदा मिंदर सिंह रंधावा ने, ते बलवंत गार्गी दीयां स्वै जीवनियां प्राप्त होईयां। हुण जे देखिया जावे कि स्वै जीवनी लिखण का मकसद की है, कारण की है, तो यह गल सामने आती है कि स्वै जीवनी लिखण का अधिकारी व्यक्ति हर कोई नहीं हो सकता। हर कोई व्यक्ति अपनी स्वै जीवनी नहीं लिख सकता। स्वै जीवनी वही लिखूगा जिन्हें कोई संघर्ष किया है। वो ये है कि जो इंसान निज दे लई नहीं लड़दा जां निज की गल नहीं करता, उसने लुकाई की गल की करनी है। सो जदों असीं इस स्वै जीवनी नूं पढ़दे हाँ तां भावें सानूं लगदा है कि निज की गल कीती जांदी है, पर निज तो बिना लुकाई भी की है। निज दे अर्थ ही जदों विस्तार धारण करते हैं तो लुकाई बनते हैं। इसे करके मैनूं लगदा है कि जिहड़ी स्वै जीवनी है, खास तौर पर औरत की स्वै जीवनी, इस दे इतिहास नूं उदों तो तलाशीए जदों तो मैं जिला लिखारी सभा फतेहगढ़ साहब वालों प्रधान एडवोकेट दरबारा सिंह ढींडसा जो अज इत्थे किताब रिलीज़ की जा रही है, राहां दे रुदन बीबी परमजीत कौर लेखका ने अपनी सवै जीवनी लिखी है। उहदे विच अपना इन्हें कोई भी गल, क्योंकि जदों सवै जीवनी कोई भी लेखक लिखता है तो तकरीबन अपनी सिफतां दे पूरी बनता है, पर इन्होंने अपना हू बहू कोई सच्चाई बयान करने की कोशिश की है। रिलीज़ हो रही है हाँ जी, ये मैडम परमजीत कौर सरहंद जिहड़े कॉलमनिस्ट ने, उन्होंने सवै जीवनी है राहां दे रुदन। वो परमजीत कौर सरहंद की एक किताब जिहड़ी है सवै जीवनी है, असीं उहदा अज लोक अर्पण होना है। भूतवाड़ा वैलफेयर फाउंडेशन वालों यह समागम कराया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज ऑफिसर के दफ्तर के सहयोग के नाल। तो अच्छे कॉलमनिस्ट ने मैडम, और सवै जीवनी उन्होंने इस किस्म की है, जिवें हुण सारे बुलारे गल कर भी रहे हैं कि एक उन्होंने सारे समयां की समाजिकता जिहड़ी है, समाजिक तौर पर जिंदगियां किवें जीवियां जांदियां सन ते किवें वो सी, ते आउंदे समय दे विच की तब्दीली होएगी। ये जिहड़े पाठक ने जदों इहनूं पढ़नगे उन्हां दे समयां नूं लगातार चेंज हो रहे समाजिक संदर्भ तो समय नूं देख सकणगे। ये उन्हां दी जीवनी का तत्सार है। हालांकि वो सवै जीवनी है, उन्होंने अपनी जिंदगी बारे बहुत कुछ है, पर यह उही है कि जो बंदा अपनी जिंदगी बारे जे नहीं लिख सकता या नहीं देख सकता तो वह होरां बारे भी किवें देखेगा। सो उन्होंने सवै जीवनी विचों सिर्फ उन्हों का अपना नहीं, सगों सारे समाज का जिहड़ा अक्स नज़र आता है। सर तुसी इस किताब के जरिए कोई पब्लिक नूं या ਸਰੋਤਿਆਂ नूं कुछ सुनेहा देना चाहते हो?
ਸੁਨੇਹਾ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਮ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਲੇਖਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣਨਗੇ ਜਾਂ ਪਨਪਣਗੇ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਪਨਪਣਗੇ, ਖਿਆਲ ਪਨਪਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸ਼ੋਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੈਟ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੇਟ ਜੀ, ਵੇਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਦੇਖੀ ਵੀਰੇ, ਹੱਥ ਕਰੋ ਪਿੱਛੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸਰ, ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਵੀਰੇ। ਚੇਅਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੂਹਰੇ, ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਕਰ ਲਓ। ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਰੁਦਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਰੁਦਨ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ। ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਝੂਠ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਬਹੁਤ ਟਕਰਾਅ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿਤੂਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਛਪਾਓ, ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੰਢਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੂਝੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ 500 ਪੇਜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਤਾਬ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ 300 ਪੇਜ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੰਢਾਏ, ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਮੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਲਈ ਤੁਰ ਗਏ ਬੇਟੇ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭੂਤਵਾੜਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਇਹ ਭੂਤਵਾੜਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਸੂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਹ 2016 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ 'ਚ ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਅਹੁਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਸੂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਜੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੰਢਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2019 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਜਿਹੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ DPRO ਦਾ APRO ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਬਾਸੂ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਭੂਤਵਾੜਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 22 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 5 ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਬਾਸੂ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ? ਮੇਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 19ਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਆ ਗਈ ਟਾਈਪ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੌਲੀ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ, ਨਿਬੰਧ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਤੇ 20ਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਪਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੂਰਜ ਤੇ ਸ਼ਬਨਮ ਗਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ 'ਤੇ। ਉਹਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ BC ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਰੇ, ਵਿਰਸੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 500 ਪੇਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਬਦਲ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਪੋਇਮ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫਿਰ ਰੀਸੋ ਰੀਸ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਜਣੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਖ ਸਕੀਰੀਆਂ ਤੇ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ MA ਪੰਜਾਬੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੀਆਂ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ, ਤੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖੇਡੀ ਕਬੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ। ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਹੰਢਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਯਾਦ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, 80-85 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ।